सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 21 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। अग्नि प्रलयर भयंकर दृश्य इंडोनेशिया सुमेरु आग्नेयगिरी लाभा। इंडोनेशिया सुमेर आग्नेयगिरी लाभा पाउंश गैस उद्योगीकरण आरंभ होइछि। प्राय 5 किलोमीटर अधिक उच्च पर्यंत आकाश रे व्यापी जाइछि उत्तप्त पाउंश। उत्तप्त लाभा प्रभाव जोगु बहु अंचल प्रभावित होइछि। आकाश रे पाउंश व्यापी जिबारु अंचल एक प्रकार अंधकार हो जाइछि। तेबे पूर्व जाभा प्रदेशर सुमेरु आग्नेयगिरी उद्योगीकरण पूर्वरु प्रचंड शब्द होइथिला। ए दृश्य बेस भयंकर थिला। परे परे लाभा पाउंश और गैस उद्योगीकरण आरंभ होइथिला। एने सतर्कता जारी करथिले इंडोनेशिया भू विज्ञान एजेंसी। तेबे शह शह लोकंकु सुरक्षित स्थान रे आश्रय नेछंती। आखपाख गाँ गुड़ी को खाली करा जायछि। तेबे फसी रहिथिबा 170 जन पर्वतारोही को सुरक्षित भाव में उद्धार करा जायछि। ए पर्यंत काହାର मृत्यु नै कोनोसी खबर सामना को आसी नाही, किंतु व्यापक क्षयक्षति होइछि। धन जीवन हानि आशंका रे कर्तृपक्ष सतर्क अछंती। तेबे सुमेरु हेउछि इंडोनेशिया एक सक्रिय आग्नेयगिरी। पूर्वरु मध्य बहुबार अग्नि उद्गीरण होइथिले, किंतु एथर उद्गीरण सबठारु भयंकर बोली कुहा जाउछि। अमेरिका ठारू अस्त्रशस्त्र किनिब भारत। अमेरिकार अनुमोदन परे सेना पाइब जाभलिन क्षेपणास्त्र प्रणाली। भारत को जाभलिन क्षेपणास्त्र प्रणाली बिक्री पे जुक्तराष्ट्र अमेरिकार अनुमोदन। 92.8 न्यूत डॉलर मूल्यर यह क्षेपणास्त्र प्रणाली भारत को बिक्री पे अमेरिका अनुमोदन करिथिबा अमेरिका प्रतिरक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA पक्षर विवृत्ति जारी करा जायछि। यह अमेरिका भारत रणनैतिक सहभागिता संपर्क को सुदृढ़ करिबो। भारत को अमेरिका जाभलिन FGM 148 क्षेपणास्त्र फ्लाय टू बाय 25 जाभलिन लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट आदि प्रथम पैकेज रे देव। यार मूल्य रही 45.7 न्यूत डॉलर। द्वितीय पैकेज रे 47.1 न्यूत डॉलर अन्य क्षेपणास्त्र पाइब भारत। तेबे अस्त्र किनिब भारत। जाभलिन क्षेपणास्त्र प्रणाली किनिब भारत। अमेरिकार अनुमोदन पर चुक्ति नहीं होइछि घोषणा। भारत पाइब जाभलिन क्षेपणास्त्र प्रणाली 92.8 न्यूत डॉलर क्षेपणास्त्र प्रणाली। DSCA पक्षरु विवृत्ति जारी करा जायछि। दृढ़ हेब अमेरिका भारतर रणनैतिक सहभागिता। रेल मंत्री बड़ सूचना। गड़िब देशर प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। दीर्घ दिनर अपेक्षा परे शेष में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव स्पष्ट करिसेंति जे चलित वर्ष डिसेम्बर मासरू देशर प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलिबा आरंभ हेबो। एही अत्याधुनिक ट्रेन रे यात्री माने एबे आरामदायक तथा विश्वस्तरीय सुविधा सह यात्रा करिबार सुजोग पाइबे। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दे कहिसेंति जे देशर प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रे बाकी थिबा अल्प किछि काम चलिछि। एही रेट्रोफिटिंग परे डिसेम्बर रे ट्रेन टी यात्री मानक पई कार्यक्रम हेबो। पूर्वरु प्रथम ट्रेन रो परीक्षण समय रे विशेषकर बगी एवं सीट को नहीं किछिटा छोट छोट समस्या सामना को आसीथिला। सेगुड़िकर समाधान करा जाउछि। एक विलासपूर्ण ट्रेन निर्माण करी यात्री मानक यात्रा को आरामदायक करबा को आमे लक्ष्य रखिछु बोली कहिथिले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। तेबे जरूरीकालीन अलार्म बटन को ऊपर बर्थ पछरु एपरी एक स्थान को घुंचाई दि जाइछि जेउठारे यात्री माने सहजरे एहाकु दबाई पारिबे। अग्निकांड को रोकिबा पई स्वतंत्र केबल एवं आर्क फॉल्ट चिन्हट डिवाइस लगा जाइछि। तेबे सीसीटीवी पई अग्नि प्रतिरोधी केबल कनेक्ट करा जाइछि। सुरक्षा मान जांच करिब तृतीय पक्ष। पूर्वरु अनेक थर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रो शुभारंभ स्थगित रखा जाइछि। प्रथमे अक्टोबर 15 तारिख पई लॉन्च तारिख स्थिर करा जायतिला, किंतु एबे यह निश्चित होइछि जे ट्रेन टी डिसेम्बर रे ट्रैक रे आसीबो। BEML वर्तमान 10टी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन निर्माण करुछि। कंपनीर जड़े अधिकारी सूचना अनुसार प्रथम ट्रेन टी एक प्रोटोटाइप थिला, तेणु यार प्रत्येक पारामीटर रे व्यापक परीक्षण करा जायतिला। वर्तमान समस्त परामर्शित परिवर्तन करी ट्रेन को आहुरी उन्नत करा जायछि। नीतीश सरकार बीजेपी पावरफुल।
ବିହାର ସରକାରରେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟନର ଥିବା ବିଜେପି ଏବେ ନୂଆ ସରକାରରେ ହୋଇଛି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ। ନୀତିଶଙ୍କ ନୂଆ ସରକାରରେ 26 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଜେପି ଏକାକୀ 14 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାତେଇ ନେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଯାହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିହାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ନିଜ ଦଳର ନେତାକୁ ବସାଇ ନ ପାରିଲେ ବି ସରକାରରେ କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି କୋଟାରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ 8 ଜଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି କୋଟାରୁ ସମଗ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କେବଳ ଜେଡିୟୁ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ବି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରହିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ହାତରେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ସହିତ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବି ବିଜେପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ପୋଷ୍ଟକୁ ବିଜେପି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି। ତେବେ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଜେଡିୟୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ନୀତିଶଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବିଜେପି ପାଖରେ ରହିଛି ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ପୋଷ୍ଟ। ତେବେ ନୀତିଶଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେଇସାରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଗ ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇନି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ବିଜେପି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରେ। ଖାସକରି ଗୃହ ବିଭାଗ ଆଉ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରେ ବିଜେପି। ହେଲେ ଯେବେଠୁ ନୀତିଶ ନିଜର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ନୀତିଶ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଥର ଗୃହ ବିଭାଗ ବିଜେପି ପାଖକୁ ଯାଏ ତେବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମନି ହାଇଷ୍ଟ, ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ଲୁଟିନେଲେ ଟଙ୍କା। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମନି ହାଇଷ୍ଟ ବା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲୁଟିନେଲେ ଟଙ୍କା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ଆର୍ବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ 5-6 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟେରା ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରୁ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତାହା ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଭ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ସିଏମ୍ଏସ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଭିତରେ ଥିବା 7 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। ତେବେ ଜୟନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ଲକ ଅଶୋକ ପିଲ୍ଲାର ନିକଟରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସିଏମ୍ଏସ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଏକ ମାରୁତି ଜେନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲା। ପରେ ନକଲି ସରକାରୀ ଲୋଗୋ ଥିବା ଅନ୍ୟ 2ଟି କାରରୁ 5 ଜଣ ଯୁବକ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭ୍ୟାନ୍ ଚାଳକ ବିନୋଦ କୁମାର, କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଆଫତାବ ଓ ଗନମ୍ୟାନ ରାଜନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଲୋଗୋ ଓ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି କେହି ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଜିଯାଏ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିନି ବୋଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିନି ବୋଲି ଖବର ବାଜିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏକଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତେବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏନେଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 2500ରୁ ସିଧା 25,000, 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ଫି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଝଟକା। କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେଜ୍ ପୁରା ଦେଶରେ ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଥର ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଟର ଭେହିକଲ ରୁଲ୍ସ ଆଧାରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଫି ହାଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ସମୟସୀମାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତାର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଭାରି ଫି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର 15 ବର୍ଷକୁ ହଟାଇ 10 ବର୍ଷ ସମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି 10 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ରୁଲ୍ସରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନୂଆ ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି 10ରୁ 15 ବର୍ଷ, 15ରୁ 20 ବର୍ଷ, 20ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ତେବେ ଗାଡ଼ିର ବୟସ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେତିକି ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ 2 ଚକିଆ, 3 ଚକିଆ, କ୍ୱାଡ୍ରିସାଇକେଲ, ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍, ମିଡିୟମ୍ ଓ ହାଇ ଗୁଡ୍ସ ବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ୍ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ହେଉ କି ବଡ଼। ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫିଟନେସ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। କେବଳ 15ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏବେ 10 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଣିକି ଅଧିକ ଫିଟନେସ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଠିକଣା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ବୋଝ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି 10 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା, ତାହେଲେ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି କୋଇଡାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି, ବନ୍ଧୁକ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲୁଟିନେଲେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କୋଇଡା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସକୁ ଡକାୟତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 10 ଦିନ ତଳେ କୋଇଡାର ରେଙ୍ଗାଲବେଡ଼ାଠାରେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି କରିଥିଲେ। ପୁଣି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ କୋଇଡା ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଥିବା ତାରିଣୀ କ୍ୟାରିୟର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି 3.5 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ତାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଙ୍ଗି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଇଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଇଡା ଏକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରାତି ତମାମ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଡକାୟତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି କୋଇଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ, ସବୁଠି ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡକାୟତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଡକାୟତମାନେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଳକ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଥାନା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ରାହୁଲ ସଫର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜମୌଲି କହିଲେ ଏଭଳି କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ହେଲା ଆହତ। ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ବାରାଣାସୀ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାଦକୁ ବି ଡାକି ଆଣିଲା। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଏସ୍ ରାଜମୌଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି କହିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକଥା ମାମଲା ଦାୟର ଯାଏ ଗଲାଣି। ତେବେ RRR, ବାହୁବଳୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ବନାଇ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ କରିଦେଇଥିବା ଏସ୍ ରାଜମୌଲି ଏବେ ନିଜ ଆସନ୍ତା ଫିଲ୍ମ ବାରାଣାସୀ ମୁଭିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେ ଏଭଳି କିଛି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଥା ହେଉଛି, ବାରାଣାସୀ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଆଉ ପତ୍ନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ହନୁମାନଜୀ ତୋତେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁ ହନୁମାନ ତ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି? ମୋତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଏକଥା କହିବା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାଜମୌଲି। ତାପରେ ପୁଣି କହିଥିଲେ, ମୋ ପତ୍ନୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ନା। ବାପା ବି ମୋତେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଗତିର ଦିଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ
ଅବେଳରେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, କେଉଁ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ କି, ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ହେବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଶୀତ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଭୁଲ ରହିଲା କହିଲେ ଭୂପିନ୍ଦର। ନୂଆପଡ଼ା ପରାଜୟକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଭୁଲ ରହିଲା। ବିଜେପିକୁ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବହୁ ଆଗରୁ ଘାସିରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡେରି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଉପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପି ପଳାଇଲେ। ବିଜେଡି ଯେଉଁ 80 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ନଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଯେ ବିଜେଡି ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେପି ଜିତୁ। କାହିଁକି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ନୂଆପଡ଼ା ନିଆଗଲା? ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସାଲିଆସାହିରେ ସରିଲା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆସାହି ପଡ଼ିଆରୁ ସରିଲା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। 554ଟି ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବା ସହ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଲୋକମାନେ ବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଜରି ପାଲଟାଣି ରହିଥିଲେ। ବଲ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ବି ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେ କହିଥିଲେ, ଉଚ୍ଛେଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଘର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 455 ଜଣ ଘର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଦିଆଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ଚାଷ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର, ଅମଳ କମୁଛି, ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆଶାରେ ଆପଣ ଚାଷ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନର ଲାଳସା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାରର ବ୍ୟବହାର ଚାଷ ଜମିର ଉର୍ବରତାକୁ କମାଉଛି। ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା, ସାର ନ ପକାଇଲେ ଅମଳ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଚାଷ ଜମିରେ ଅଧିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କିଛି ଦିନ ଫସଲ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବି କମିବ। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପରେସନ ବଜ୍ର। ଯୁଆଡ଼େ ହାତ ବୁଲାଇବ ସିଆଡ଼େ ନିଶା। ଯେଉଁଠି ଛାପା ମାରିବ ସେଇଠି ନିଶାଡ଼ି। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ନିଶା କବଳରେ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧରପଗଡ଼ ହେବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଖବର। ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ ବଜ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଏସ୍ଆଇବି, କଷ୍ଟମ, ଏନ୍ସିବି, ଡିଆର୍ଆଇ ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ବଛା ବଛା ଅଫିସର ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ସବୁ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରି 524 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି। ସେଭଳି 1877 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 1641 ଜଣଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି ପୋଲିସ। 73,181 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ସହ 181 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗତ 8 ମାସ ଭିତରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହ 53 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 35 ଜଣଙ୍କଠାରୁ 30,000 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ପୁଅର ଶପଥ, ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ। ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ସହ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ହାତରେ 3.5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ। ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦାନର ସମୟ। ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରା କରିବା ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସମୟ। ତେବେ
विधानसभा परिसर को आसिथिले नुआपड़ार नवनिर्वाचित विधायक जय ढोलकिया पवित्र गृह को आसी बड़ दायित्व नेबा पूर्व संविधान को मुंडिया मारिथिले। परिवार सह आसी विधायक भावे शपथ नेइथिले जय ढोलकिया। पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइथिले बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। एही शपथपाठ समय बीजेपी वरिष्ठ नेतृवृंद मध्य सामिल होइथिले। तेबे विधायक भावे शपथ नेबा परे बड़ बयान देथिले जय ढोलकिया। कहिथिले विश्राम करिबार समय सरिछि, काम करिबार समय आसिछि। नुआपड़ार सेवा पई सुजोग मिलिबा सह दायित्व मध्य बढ़िछि। या सह बापांग प्रति बीजेडी जेउ आभिमुख्य आपणाइथिला ताहाकु भूलिबिनी बोली कहिसंती जय। बापांक असुस्थता बेले साथीरे छिड़ा होई नथिला बीजेडी। अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मते पुओ भଳି स्नेह दैछंती। आगकु विजन नुआपड़ारे नियुक्ति सृष्टि करी दादन ह्रास करिबो दंभ देखाइछंती जय। कहिसंती आगामी 3.5 वर्ष रे डबल इंजिन सरकार नुआपड़ा विकास शिखर छुईब। निर्वाचन मंडली रे पानीय जल टेलिकम समस्या दूर करने सह नुआ मेडिकल कॉलेज निर्माण को प्राथमिकता देबे बोली कहिसंती जय। दिल्ली विस्फोरण मामला रे आउ 4 डाक्तर गिरफ षडयंत्र रे जड़ित थिबा नै एनआईए रो दाबी। दिल्ली विस्फोरण मामला एनआईए द्वारा आउ 4 अभियुक्त गिरफ। एनआईए रो सूचना अनुसार गिरफ होइथिबा 4 जनक मध्यरु 3 जन जम्मू और काश्मीर बासिंदा होइथिबा बेले जणे अभियुक्त उत्तर प्रदेश रु बोली जणा पड़िछि। धरा पड़िथिबा अभियुक्त समस्ते डाक्तर अटंती। अभियुक्त माने विस्फोरण षडयंत्र रे सीधा सड़क जड़ित थिबा नै एनआईए दाबी करछि। एही मामला रे आहुरी अधिक तथ्य एकाठी करिबा पई एनआईए वर्तमान गिरफ होइथिबा व्यक्ति माननकु पचरा उचरा करुछि एवं विस्फोरण पछरे थिबा संपूर्ण नेटवर्क को ठाब करबाकू चेष्टा करुछि। अधिक तदंत जारी रहिछि एवं एही घटना रे आहुरी अनेक लोकंकु गिरफ करा जाय पारे बोली अनुमान करा जाउछि। एनआईए अभियुक्त माननकु पुलवामार डाक्तर मुजाम्मिल शकील, अनंतनागर डाक्तर आदिल अहमद राथेर, सोफियानर मुफ्ती इरफान अहमद वागेई एवं लखनौर डाक्तर शाहीन सईद भावरे चिन्हट करिछि। एनआईए रो तदंत अनुसार 4 जन आतंकवादी दिल्ली ब्लास्ट रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले, जेउथिरे अनेक निर्दोष व्यक्ति प्राण हराइथिले एवं अनेक आहत होइथिले। दिल्ली विस्फोरण पई निजकु दायी कला आतंकवादी संगठन जयसुल हिंद। दिल्ली विस्फोरण पई निजकु दायी कला आतंकवादी संगठन जयसुल हिंद सोशल मीडिया रे पोस्ट करी विस्फोरण पई निजकु दायी करिछि संगठन। देशर गुइंदा एजेंसी गुड़िको एही दाबीर जांच चलाइछंती। टेलीग्राम रे एक चैट रो विस्फोरण पछरे जयसुल हिंद रो हाथ संपर्क रे जणा पड़िछि। एपरिकि इस्राएल दूतावास निकट रे विस्फोरण पूर्वरु एही आतंकी संगठन सदस्य रेकी करथिले बोली कहा जाउछि। विस्फोरण स्थल रे सीसीटीवी गुड़िको बंद थिला। मामलार छानबीन पई जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए घटनास्थल रे पहुंचीथिला। 6 ରୁ 7 जन वरिष्ठ अधिकारी विजय चौक निकट रे पहुंची छानबीन आरंभ करथिले। याहारी भितरे मिलिथिबा एक लफाफा आतंकवादी उद्देश्य आड़कू इशारा करुछि, कारण चिठी रे विस्फोरण को केवल ट्रेलर बोली कहा जायछि। तेबे दिल्ली रे थिबा ईरान नागरिकंक बाबद रे जांचकारी संस्था तथ्य एकत्रित करुछंती। दिल्लीर विभिन्न संवेदनशील अंचल रे सुरक्षा व्यवस्था को मध्य कड़ाकड़ी करा जायछि। चाषींको खाता को आसिला 2000 टंका एबे भी टंका पाइनांती अनेक हिताधिकारी जानंतु कारण। पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका चाषींको खाता को आसिछि, किंतु एबे भी अनेक हिताधिकारी रहिचंती जो माने पीएम किसान टंका पाइनांती। तेबे 2000 टंका चाषींको खाता को आसिथिबा बेले किछि चाषी एही टंकारू वंचित रहिचंती। तेबे एहा पछरे रहिछि किछि प्रमुख कारण। जदि आपण योग्य हिताधिकारी अर्थात आपण पंजीकृत चाषी अटंती किंतु आपणको खाता को पीएम किसान रो 21तम किस्ती आसनै ताहले आपण तुरंत आपणकर ई-केवाईसी अपडेट कराइ नंतु। जेउ चाषी माने सेमानकर ई-केवाईसी अपडेट कराइ नांती किंबा बैंक रे ई-केवाईसी कराइ नांती सेमानक खाता को टंका आसिनी, सेमानक ना पीएम किसान टंकारू कटि जाइछि। तेबे अनेक हिताधिकारी अछंती जेउ माने एही टंका पाइबारू वंचित रहछंती, किंतु अनेक हिताधिकारी पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका पाइछंती एवं सीएम किसान टंका को अपेक्षा करछंती। तेबे केंद्र एवं राज्य सरकार वर्षकु 6000 टंका चाषींको खाता को देउछंती। केंद्र सरकार वर्षकु 6000 टंका हिताधिकारी खाता को देउथबा बेले राज्य सरकार वर्षकु 4000 टंका चाषींको खाता को पठाउछंती। मोट 10000 टंका पाउछंती चाषी, किंतु एबे भी अनेक चाषी अछंती जो माने एही शुभ
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ KYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇନାହାନ୍ତି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। 30 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଦିନ ଏସିଏଫ୍ ଅଶୋକ ବେହେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଶରଦା ବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ 7 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁଗରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, 2 ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ପୁରୀ ଏସିଏଫ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀ DSSO ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୃଙ୍ଖଳୀ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରାଜକିଶୋର ଜେନା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଇନ୍ଦା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଅଘଟଣ ରାତିରେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ରଥ ନିକଟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ 29ରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସେ ଯାଏ ଖୋଲା ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।